ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, एही शरीर को क्षेत्र बोला जाए एवं एहाकु जे जानती तत्वज्ञ ज्ञानी माने तांकु क्षेत्रज्ञ बोली कहंती। हे अर्जुन, तुमे मते सबु क्षेत्रर क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा ही अटे बोली जान एवं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उभयंक ज्ञान अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष उभयं को तत्वतः जानिबा ही मो मतरे ज्ञान अटे। सही क्षेत्र कौन, ताहा किपरि एवं केउ केउ विकार युक्त केउथिरु कौन उत्पन्न होइछि तथा सेही क्षेत्रज्ञ मध्य किए और ताहा केउ प्रभाव युक्त ताहा मोठारु संक्षेपरे सुन। एही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर तत्व ऋषि मानक द्वारा बहु प्रकार कहा जाइछि एवं विविध वेद मंत्र द्वारा मध्य विभाग पूर्वक कहा जाइछि तथा भल भावरे निश्चय करा जाइथिबा युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रर पद मानक द्वारा मध्य कहा जाइछि। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रिय एक मन और पंच इंद्रियर विषय सबु अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देहर पिंड चेतना और धृति एहा ही विकार मानक सहित एही क्षेत्रर स्वरूप बोली संक्षेपरे कहा जाए। निज ठारे निरभिमानता अदाम्भिकता प्राणी मात्र के समस्तंक प्रति अहिंसा क्षमाशीलता मन वचन आदि रे सरलता श्रद्धा भक्तिर सहित गुरुंकर सेवा अंतः बाह्य शुद्धि अंतःकरणर स्थिरता एवं मन इंद्रिय सहित शरीरर निग्रह इह लोक तथा परलोकर सकल प्रकार भोगरे आसक्ति शून्यता अहंकार शून्यता जन्म मृत्यु जरा और व्याधि आदि रे दुख और दोष दर्शन नहीं बारंबार विवेचना पुत्र स्त्री गृह एवं धन आदि रे आसक्ति शून्यता ममता शून्यता तथा प्रिय प्राप्ति हो किंबा अप्रिय प्राप्ति हो सर्वदा समचित्तता मोठारे अर्थात परमेश्वरंक ठारे अनन्य जोग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध स्थान रे रहिबार स्वभाव विषयासक्त लोक मानक प्रति विराग आध्यात्म ज्ञान रे नित्य स्थित रहिबा एवं तत्व ज्ञानर अर्थ रूप परमात्मा को ही दर्शन ए सब को ज्ञान बोली एवं जहा एहार विपरीत ताहा अज्ञान बोली कहा जाइछि। जहा जानिबार योग्य तथा जहा को जानी मनुष्य परमानंद प्राप्त हुए ताहा मु भल भावे बुझाई देबी। सेही अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कहा जाई पारिबो नाही कि असत बोली कहा जाई पारिबो नाही। तांकर सकल दिगरे हस्त और पाद रहिछि, सकल दिगरे नेत्र शिर और मुख रहिछि, सकल दिगरे कर्ण रहिछि कारण से समस्त संसार को व्यापी रहिछन्ति। से सकल इंद्रिय ग्राह्य विषयर ज्ञाता अथच वास्तव से सकल इंद्रियरु रहित से आसक्ति रहित होई मध्य समस्तंकर धारण पोषण करन्ति एवं निर्गुण होई मध्य गुण मानंकर भोक्ता अटंती। सेही परमात्मा चराचर सकल भूतंकर बाहरे भितरे सर्वत्र परिपूर्ण होई रहिछन्ति एवं चर अचर रूप मध्य से ही अटंती। पुणी से सूक्ष्म होइथिबारु अविज्ञेय तथा से अत्यंत निकटरे अछंती तथा अति दूररे मध्य अछंती। सेही परमात्मा अविभक्त रूपरे आकाश सदृश परिपूर्ण होइथिले भी चराचर समस्त भूतगणंक भितरे विभक्त होई रहिथिबा परि प्रतीत हुवन्ति। पुणी सेही ज्ञेय परमात्मा विष्णु रूपरे भूतगणंकर धारण पोषण कर्ता रुद्र रूपरे संहार कर्ता तथा ब्रह्मा रूपरे समस्तंकर सृष्टिकर्ता। सेही परम ब्रह्म को ज्योति मानंकर भी ज्योति एवं मायारु संपूर्ण अतीत बोली कहा जाए। सेही परमात्मा बोध स्वरूप जानिबार योग्य एवं तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्य तथा से समस्तंक हृदय रे विशेष भावरे अवस्थित एपरि भावरे
କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା। ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନାଦି ବୋଲି ଜାଣ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତାପଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବାରେ ହେତୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏହି ଜୀବାତ୍ମାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କାରଣ। ଏହି ଦେହରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମତିଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁମନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଜୀବ ରୂପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋକ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓ କେତେକ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ହିଁ ତଦନୁସାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରବଣ ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ତରିଯାଆନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନାଶଶୀଳ ସକଳ ଚରାଚର ଭୂତଗଣଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାଶ ରହିତ ଏବଂ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାରୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ଭୂତ ସମୁଦାୟର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନାଦି ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ଦେହରେ ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ପ୍ରଭେଦ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେହି ମହାତ୍ମାମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ 13 ଅଧ୍ୟାୟ।